हाय फ्रेंड्स, अमारी चैनल एटले के जीके गुजराती चैनलनी अंदर आवता विडियो माटे तमे लाइक करो, शेर करो अने वधु ने वधु प्रमाणमां सब्सक्राइब करो। त्यारबाद सब्सक्राइब कर्या पछी तमे बेल आइकन दबावो, जेनाथी अमारी चैनल पर तमने पर डे नु एटले के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मळी रहे। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, अमारी चैनल एटले के जीके गुजराती चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे इंग्लिशनी अंदर त्रीजो टेन्स एटले के ध परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स विषे माहिती मेळवीशुं। ध परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स ने गुजराती में कहेवाय पूर्ण वर्तमान काल। तो सौ प्रथम आपणे पूर्ण वर्तमान काल एटले के परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स नी अंदर एनी व्याख्या विषे अभ्यास करीशुं। तो सौ प्रथम एनी हुं व्याख्या लखुं छुं। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स नी व्याख्या थशे के भूतकाळमां क्रिया पूरी थई गई होय, परंतु तेनी असर चालू होय तेवुं दर्शाववा माटे द परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स वपराय। एवी रीते कई क्रिया के जे भूतकाल में पूरी थई गई होय पण वर्तमान समय में करे अत्यारना समय में चालू होय। फॉर एक्जाम्पल तरीके कोई 12मा धोरणनो स्टूडेंट होय, स्कूल ओपन थई गई 6ठा महीनानी अंदर, अत्यारे महीनो चाली रह्यो छे 8मो, क्रिया एडमिशन लेवानी 6ठा महीनामां थई गई, भणवानुं 6ठा महीनामां चालू थयुं, परंतु 8मा महीनानी अंदर पण तेनुं भणतर हजू चालू छे। एडमिशन भूतकाळमां लीधुं हतुं पण भणतर हजू चालू छे। तो एवुं दर्शावવું હોય तो ध परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स एटले के पूर्ण वर्तमान काल वपराय। तो सौ प्रथम पूर्ण वर्तमान कालनी अंदर आपणे पॉजिटिव सेंटेन्स एटले के हकार वाक्य विषे अभ्यास करीशुं। सौ प्रथम आपणे हकार वाक्यनी वाक्य रचना लखीशुं। तो सौ प्रथम वाक्यनी शरूआतमां सब्जेक्ट आवे, त्यारबाद सब्जेक्ट पछी हेव अथवा हेज मुकाय। कोई पण पूर्ण काल होय, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल के पूर्ण भविष्य, तो तेनी अंदर क्रियापदनु पीपी एटले के पास्ट पार्टिसिपल भूत कृदंतनु रूप आवे अने अंतमां अधर वर्ड्स आवे। हवे आपणे ए जोईशुं के कर्ता पछी हेव अने हेज तो आवे ज, सब्जेक्ट पछी हेव अने हेज तो आवे, पण हेव कई जग्याए आवे अने हेज कई जग्याए आवे। तो सौ प्रथम आपणे हेज विषे अभ्यास करीए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होय एटले के थर्ड पर्सन सिंगुलर एटले त्रीजो पुरुष एक वचन एटले के ही, सी के इट जो कर्ता तरीके आपेल होय तो हेज आवशे अने बाकी बधा कर्तानी अंदर हेव आवशे। आपणे बंनेना उदाहरणो द्वारा तेनी विस्तृत समजूती मेळवीशुं। तो आपणे एक्जाम्पल जोईए। तो एक्जाम्पलनी अंदर हुं अहींया सौ प्रथम सब्जेक्ट तरीके यू लઉં। यू नो गुजराती थाय तू अथवा तो के तमे, अने यू ए बीजा पुरुषमां आवे तो बीजा पुरुषनी अंदर हेव आवे। तो यू हेव। हवे क्रियापदनु पीपी नु रूप, भूतकृदंतनु रूप फिनिश एटले पूરું करવું अथवा तो पूर्ण करવું। फिनिश एटले पूરું करવું अथवा तो पूर्ण करવું। एनु पीपी नु रूप थाय फिनिश्ड। तो यू हेव फिनिश्ड योर वर्क। आ सेंटेन्स नु गुजराती थशे तमे तमारुं कार्य पूर्ण करी लीधुं। अहींया कर्ता तरीके बीजो पुरुष हतो एटले हेव आव्यो अने त्यारबाद क्रियापदनु पीपी नु रूप मुकाय। बीजું एग्जाम्पल જોઈએ। तो अहींया हूँ कर्ता तरीके हवे त्रीजो पुरुष एक वचन लઉં છું એટલે કે अहींया हूँ कर्ता तरीके सी મૂકું છું જે સ્ત્રી માટે વપરાય, તેણીની। જે ત્રીજો પુરુષ એક વચન થર્ડ पर्सन सिंगुलर, तो तेना પછી હેવ નહીં આવે। થર્ડ पर्सन सिंगुलर હોય તો ચોક્કસપણે ત્યાં શું આવશે? હેઝ। તો આપણે सी પછી મૂકીશું હેઝ। ત્યારબાદ આપણે કોઈ પણ ક્રિયાપદનું પીપી નું રૂપ લઈએ તો રાઇટ એટલે લખવું, પણ એનું પીપી નું રૂપ થાય रिटर्न। तो शी हैज रिटर्न हर एग्जाम। अहींया कर्ता तरीके सी जे त्रीजो पुरुष एक वचन हतुं एटले त्यां हेज मूकवानुं अने त्यारबाद त्यां क्रियापदनुं पीपी नुं रूप मुकाय। मित्रों, ध परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स नी अंदर आपणे पॉजिटिव सेंटेन्स विषे माहिती मेळवी। नेक्स्ट नी अंदर आपणे हवे नेगेटिव सेंटेन्स विषे माहिती मेळवीशुं। तो आपणे આગળ હવે ધ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માં
નેગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે નકાર વાક્યો વિશે માહિતી મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ માટે એની નેગેટિવ વાક્ય રચના લખવી પડશે. તો અહીંયા હું એની વાક્ય રચના લખું છું. તો વાક્યની શરૂઆતમાં આવશે સબ્જેક્ટ, ત્યારબાદ આવશે હેવ નોટ અથવા તો હેઝ નોટ, ત્યારબાદ વર્બનું પીપીનું રૂપ આવે અને અંતમાં અધર વર્ડ્સ આવે. પોઝિટિવ સેન્ટેન્સમાં માહિતી મેળવી એ મુજબ હેઝ એ ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં આવે અને બાકી બધાની અંદર હેવ આવે. બંનેની આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી મેળવીશું. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા હું લઈશ પ્રકાશ. પ્રકાશ એ કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે. તમે એક્ઝામ લખતા હો, પછી એ કોઈ પણ ધોરણની હોય કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય અને એની અંદર તમારા પોતાનું નામ આપેલું હોય, ઉદાહરણ તરીકે મારું નામ કલ્પેશ છે અને એક્ઝામની અંદર પણ કલ્પેશ નામ આપેલું હોય, તો એને ક્યારે પ્રથમ પુરુષમાં સમજવું નહીં. એ હંમેશને માટે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે કે ત્રીજા પુરુષ એકવચનની અંદર આવશે. અહીંયા પ્રકાશ નામે વ્યક્તિનું નામ છે, તો પ્રકાશ એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન કહેવાય. તો એના પછી હેઝ નોટ મુકાશે. તો પ્રકાશ હેઝ નોટ. બાય એટલે ખરીદવું અને એનું પીપી પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થાય બોટ, ખરીદ્યું. પ્રકાશ હેઝ નોટ બોટ એ બાઇક. પ્રકાશે બાઇક ખરીદ્યું નહોતું. આ વાતથી ત્રીજા પુરુષ એકવચનની. ત્યારબાદ આપણે લઈશું ધ્યેય એટલે કે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. આ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે. ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો જ હેઝ આવે, બાકી બધાની અંદર હેવ આવે. ધ્યેય ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે એટલે એના પછી હેવ મુકાશે. તો આપણે મૂકીશું હેવ નોટ. ધ્યેય હેવ નોટ. ગો એટલે જવું, એનું પીપી નું રૂપ થાય ભૂતકૃદંત થાય ગોન. ધે હેવ નોટ ગોન ટુ ધ મુંબઈ. અહીંયા મિત્રો બંને ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજૂતી મળી ગઈ હશે કે હેવ ક્યાં મૂકવું અને હેઝ ક્યાં મૂકવું. પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બાદ હવે આપણે આ જ કાળની અંદર એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્ય એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય વિશે માહિતી મેળવીશું. તો હવે આપણે અભ્યાસ કરીશું પ્રશ્નાર્થ વાક્યો વિશે. પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર સૌપ્રથમ જે હેવ અને હેઝ કરતા પછી આવતું હતું એ વાક્યની શરૂઆતમાં આવી જશે. તો આપણે અહીંયા સૌપ્રથમ વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકવું પડશે હેવ અથવા હેઝ. ત્યારબાદ આવશે સબ્જેક્ટ, ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, અધર વર્ડ્સ અને મહત્વની વસ્તુ એ કે વાક્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવું ફરજિયાત છે. અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજૂતી મેળવીએ. તો એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે હેવ અને હેઝ બંનેના એક્ઝામ્પલો જોઈશું. સૌપ્રથમ હું વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકું છું હેવ. આપણે આગળ અભ્યાસ કર્યો એ પ્રમાણે હેવ ક્યાં આવે તો કે પ્રથમ પુરુષ એકવચન હોય, પ્રથમ પુરુષ બહુવચન હોય, બીજો પુરુષ હોય કે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન હોય. માત્ર ત્રીજા પુરુષ એકવચન સિવાય બાકી બધી જગ્યાએ હેવ આવે. અહીંયા આપણે લખ્યું હેવ. તો અહીંયા આપણે પ્રથમ પુરુષ એકવચન લઈશું કારણ કે આઈ ની સાથે હેવ આવે. હેવ આઈ. ડ્રિંક એટલે પીવું. હવે પીપી નું રૂપ મુકાશે, એનું પીપી નું રૂપ થશે ડ્રંક. હેવ આઈ ડ્રંક એ મિલ્ક અને પાછળ આપણે મૂકીશું ક્વેશ્ચન માર્ક. અહીંયા હેવ આઈ હતું એટલા માટે આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં હેવ મૂકવું પડે. ત્યારબાદ આપણે બીજું ઉદાહરણ મૂકીશું હેઝ નું. તો વાક્યની શરૂઆતમાં મેં મૂક્યું હેઝ. હેઝ ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં જ લાગે તો હવે આપણે ત્રીજો પુરુષ એકવચન જ મૂકવું પડે. તો હેઝ પછી હું મૂકીશ હી. હી એટલે તે જે પુરુષ માટે વપરાય. હેઝ હી. આપણે હવે લખીશું પ્લે એટલે રમવું અને એનું પીપી નું રૂપ થાય પ્લેડ. હેઝ ઈ પ્લેડ એ ખોખો. તો અહીંયા આપણે એ ખોખો પછી ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવું પડે અને એ ફરજિયાત છે. મિત્રો આજે આપણે ધ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વિશે અભ્યાસ કર્યો. આ માહિતી તમને સાચી લાગી હોય, સમજણ પડી હોય તો એને શેર કરજો. તમે તો કરજો પરંતુ તમારા મિત્રોની અંદર, તમારા ગ્રુપની અંદર વધુમાં વધુ પ્રમાણે આ વિડીયોને શેર કરજો, લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિત્રો એના સિવાય
આજે આપણે જે પૂર્ણ વર્તમાનકાળ વિશે માહિતી મેળવી અને અભ્યાસ કર્યો એની પીડીએફ ફાઇલ અમારી ચેનલ એટલે કે www.gkgujarati ચેનલ પર ડિસ્ક્રિપ્શન પરથી આપણને આ મુદ્દા વિશેની પીડીએફ ફાઇલ મળી રહેશે. I have you now.